Hello everyone, welcome to our channel. This is an initiative by the students of Lakshmi School. Most of you know Madurai for its multiple epithets, such as the Tunga Nagaram, the city that never sleeps, the abode of goddess Meenakshi, and food capital of Tamil Nadu. But where to really begin in a city like Namma Madurai? With a vibrant personality and steeped in history, a city that basks in the flavors of its street cuisine, and where a story unfolds at the twist of every lane. There is a strange delight in getting drowned in the congested streets of Madurai, always teeming with people and buzzing with activity. Vehicles honking an orchestra and food vendors clanking to a rhythmic beat. And yet, the locals and tourists find a calm in the chaos and fall in love with one of the oldest cities in India. Madurai is like a perfectly blended cup of coffee, with just the right amount of newness balancing out the antiquity. So let's explore the traditional food to the trademark sungadis, the heavenly jasmine to the Jallikattu, the famous bull taming festival, and the many other colorful hues of the city. We will also take you across the architectural masterpieces and the magnificent artwork scattered all over. Gear up viewers, you are in for a blast. Hi everyone, I'm Ramasamy from class 7th. Hi everyone, this is Gayatri from class 12. Hi, I'm Himan. Good evening, my dear friends and teachers. I read an article about Madurai's ancient temple in Teppakulam, situated in the Madurai district. Now let's go in person and know more detail about them. Let's go. Now I'll tell you some of the basic information about Mukteshwara temple. Moolavar is Mukteshwara. Amman is Maragadavalli Tayar. Thalavirucham is Vilva. It is 1000 to 2000 years old and it is located in Teppakulam, Madurai, Tamil Nadu. King Thirumalai Nayakar committed to build a tank for Mother Meenakshi and the land chosen was in front of the Mukteshwara temple. Hence, the temple could not be extended further. As there was no Rajagopuram for the temple, the one constructed in the center of the temple, which would look as a tower built for Mukteshwara temple if viewed from either side within the temple or from the eastern side. As the sun god himself is worshipping the Lord with his rays submitted at his feet, there is no special shrine for the Navagrahas. It is also believed that a direct prayer to Lord Mukteshwara would relieve the devotee from the adverse effects of the planets. There are Vinayaka shrines in the northeast and northwest. There are 4 varieties of Vilva trees here called Nelli, Kiluvai, Mavilankai and Vilva. The Vilva tree and the Vinayaka in the northwest grace the devotee his needs who commences lighting a deepa before this Lord on any bright moon day and come round thrice and continue it for 48 days. Lord Mukteshwara relieves his devotees from affliction of adverse effects caused by the 9 planets. Those who pray to the Lord and goddess Maragadavalli attain salvation after life and peaceful life during lifetime. The devotees are graced with good marital alliances, wise children, etc. Offering vastras to the Lord is considered as a means to accumulate the goodwill of the Almighty. This is known as a great punyam during lifetime. Those seeking higher education seek the blessings of the Lord here. Those aspiring the benefits of performing Ashmedha Yagapati to the Lord with tender coconuts. Those aspiring for a birth in Mount Kailash, the abode of Lord Shiva, bathe him with pure rice, and those seeking benefits of performing a consecration of a temple to Panchamritta Abhishek. Navaratri in Puratasi, which is the month of September and October. Adipuram and Kartigai month, Mondays with sandal-paste bathing. Thiruvalayadal in Margali, which is the month of December and January. Fridays in the month of Adi, which is the month of July and August, and Thai, which is the month of January and February, are the important festivals celebrated in the temple.
Pradosha days each month, Pongal, both English and Tamil New Year days, Ganesh Chaturthi are also observed devotionally in the temple. Of the Panchabhuta shrines in Madurai, the Mukteshwara temple represents Vayu, which means air. This is one of the temples worshipped by sun. The temple is open from 6 a.m. to 11 a.m. and 4 p.m. to 8:30 p.m. The location of Sri Mukteshwara Koil is situated in Teppakalam, Madurai. The phone number of Mukteshwara temple has been mentioned below. வைகை ஆற்றில் தண்ணீர் நிரம்பும் பொழுது இந்த தெப்பக்குளத்திற்கு தண்ணீர் வந்து சேரும். அந்த இனிமையான காட்சியை நீங்களே பாருங்கள். வணக்கம். ஸ்ரீ முக்தீஸ்வரர் ஆலயத்திற்கு வந்துவிட்டோம். ஸ்ரீ முக்தீஸ்வரர் திருக்கோயிலை பற்றி குருக்களிடமிருந்து கேட்டு தெரிந்து கொள்வோம். வணக்கம், உங்கள் பேர் என்ன? வணக்கம், என்னுடைய பேர் சுரேஷ். நான் இந்த கோயிலில் அர்ச்சகராக இருக்கேன். யார் இக்கோயிலை கட்டினார் மற்றும் இதன் தல வரலாறு என்ன? இந்த கோயில் யாரால் கட்டப்பட்டது என்பது சரியாக தெரியல. ஒரு சிலர் பாண்டிய மன்னர்னு சொல்கிறாங்க, ஒரு சிலர் திருமலை நாயக்கர்களால் கட்டப்பட்டதுன்னு சொல்கிறாங்க. ஆனால் யாரால் கட்டப்பட்டதுங்கிறது மிகவும் சரியாக தெரியல. கோயிலோட ஸ்தல வரலாறு அப்படின்னா, துர்வாசம் முனிவர் மிகப்பெரிய மகரிஷி. அவர் தினமும் தன்னுடைய அனுஷ்டானங்களை முடிச்சுட்டு சிவபெருமான் கைலாயத்தில் தரிசனம் பண்ணுவார். அப்படி இந்த கைலாயத்தில் தரிசனம் பண்ணிட்டு வரும்போது சுவாமியோட சிரஸ்லேருந்து அவருக்கு இன்றைக்கி அபூர்வமாக பாரிஜாத மலர் கிடைக்குது. அதை ரொம்ப பயபக்தியோடு எடுத்துட்டு அவருடைய இடத்துக்கு வந்துட்டுருக்கார். அப்படி வரும் சூழ்நிலையில் இந்திர லோகத்தில் இந்திரன் ஏதோ ஒரு சூழ்நிலையில் ஏதோ ஒரு காலகட்டத்தில் தன்னுடைய இழந்த இந்திர பதவி மிகவும் கோலாகலமாக கொண்டாடிட்டு இருக்கார். அப்படி கோலாகலமாக கொண்டாடிட்டு இருக்கும்போது இந்திரனுக்கு அவருக்கு கீழே இருக்கிற பரிபாலனை பண்ணியிருக்கிறோன்னா அவளுக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்களுக்கு மாலை மரியாதை, வைரம், வைடூரியம், ஆபரணங்கள்லாம் கொடுத்து மரியாதை பண்ணுறாங்க. அவருடைய வாகனமாக வெள்ளை யானை ஐராவதம் அவர் சுமந்து வந்துருக்கு. இந்திர லோகத்தில் ஒரு கூட்டமாக இருக்குது, ரொம்ப ஆர்ப்பாட்டமாக இருக்குது அப்படின்னு துர்வாச மகரிஷி இந்திர லோகத்துக்கு வரும்பொழுது இந்திரன் துர்வாச முனிவர் மரியாதை நிமித்தமாக வணக்கம் சொல்கிறார். சொல்லிவிட்டு என்னப்பா விஷயம்னா, எனக்கு இந்திர பதவி கிடச்சிருக்குன்னு சொன்ன உடனே துர்வாச மகரிஷி அவர் ஆசீர்வாதம் பண்ணி சுவாமியோட சிரஸ்லேருந்து கிடச்ச அவருக்கு கிடைக்கப்பட்ட அந்த பாரிஜாத மலரை இந்திரன் ஆசீர்வாதம் பண்ணி கொடுக்குறாரு. ஒவ்வொருத்தரும் வைரம், வைடூரியெலாம் கொடுக்குறாங்க. இவர்களும் சாதாரண பாரிஜாத மலரை கொடுக்குறாரு. இந்த மலர் நமக்கு கிடைக்காதா அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்ணுறாரு, ரொம்ப ஆணவத்தில் அந்த பாரிஜாத மலர் தன்னுடைய வாகனமான வெள்ளையான ஐராவதத்துடைய மஸ்தகத்துக்கு மேலே இருக்கிறார். மஸ்தகம்னா என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா, துதிக்கைக்கு மேலே இருக்கிற யானையோட மேல் பாகம் பேர் தான் மஸ்தகம்னு சொல்லுவாங்க. அங்கே வைக்கிறார். அதுவும் நம்ம இந்திரனுடைய வாகனம் வெள்ளை யானை. நம்ம தான் உலகத்திலே வெள்ளை யானைங்கிற ஒரு செருக்கில் தலையை ஆட்டின்னு வரும்பொழுது துர்வாச மகரிஷி இருக்கும்பொழுதே அந்த புஷ்பமானது பாரிஜாத மலரானது கீழே விழுந்தது. கீழே விழுந்த உடனே தெரியாமல் அந்த பாரிஜாத மலர் வெள்ளையான ஐரா மிதித்த உடனே துர்வாச மகரிஷி ரொம்ப கடுமையாக கோபம் அடைக்கிறார். கோபம் அடைஞ்சோன்னா அந்த க்ஷணத்தில் இந்திரனுக்கு ஆணவத்தோடு நீ நடந்ததுனால உனக்கு உடம்பு பூரா கண்ணா போகட்டும் அப்படின்னு சொல்லி சாபம் கொடுத்துறாரு. வாகனமான வெள்ளை யானை ஐராவதத்துக்கும் சாபம் கொடுக்குறாரு. அழகான இந்த தோற்றம் உனக்கு அழகற்ற காட்டியான அசிங்கமாக போவான்னு சொல்லி சாபம் கொடுக்குறாரு. சாபம் கொடுக்கணும். ரெண்டு பேரும் மனம் வருந்தி மனம் திருந்தி துர்வாச மகரிஷிகிட்ட நமஸ்காரம் பண்ணி, நாங்கள் தெரியாமல் பண்ணிட்டோம், எங்களுடைய பிரார்த்தனைக்கு செவிசாஞ்சு எங்களுடைய சாபத்துக்கு நிவர்த்தி சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது அவரும் கொஞ்சம் சாந்தமாகி மதுரை கேத்திரம் பேர் கடம்பவன கேத்திரம்னு பேர். மீனாட்சி சுந்தரேஷ் வழிபாட்டு பண்ணிடுவாயிருந்தா உன்னோட உடம்புல இருக்கக்கூடிய கண்ணு பூரா போயிடும், சரியாயிடும். நீ கடம்பவன காட்டிலே இரு. அந்த கடம்பவன காட்டில் இருக்கக்கூடிய முக்தீஸ்வரரை பிரார்த்தனை பண்ண, முக்தீஸ்வரரை பிரார்த்தனை பண்ண உன்னுடைய சாபம் நிவர்த்தி ஆகி உன்னுடைய விமோச்சனம் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி ஆசீர்வாதம் பண்ணி அனுப்பிச்சிருக்காங்க. இதுதான் இந்த கோயிலோட ஸ்தல வரலாறு. இந்த கோயில் இந்த கோயிலோட ஸ்தல வரலாறு இதுதான். இக்கோயிலின் பரபரப்பு என்ன?
சுமார் 1 ஏக்கருக்கு கம்மியானது தான் இந்த கோயிலின் பரப்பளவு. ஸ்ரீ முக்தீஸ்வரர் திருக்கோயில் சிறப்புகளை பற்றி சிறப்புகள்: வளர்பிறை பிரதோஷம் சிறப்பு, தேய்பிறை பிரதோஷம் சிறப்பு, தை மாதத்தில் நடக்கூடிய தை தெப்பத்து நாள் சிறப்பு, அப்புறம் வந்து கார்த்திகை மாதத்தில் சோமவாரம் சங்காபிஷேகம் இந்த கோயிலில் சிறப்பாக நடைபெறும். பிரதோஷ வழிபாடுகள், சங்காபிஷேக வழிபாடுகள் எல்லா ஆலயத்திலும் இருக்கக்கூடிய சிவாலயத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா விதமான சிவன் சம்பந்தப்பட்ட திருவிழாக்கள் போல இந்த கோயில் வந்து நடக்கும். இங்கே என்ன பிரசாதம் மற்றும் தீர்த்தம் வழங்கப்படும்? இங்கே பிரசாதம் வந்து விபூதி குங்குமம் மாத்திரம்தான். தீர்த்தம்லாம் வந்து நம்ம கோயிலில் வந்து கொடுக்கறது இல்லை. சிவாலயத்தில் வந்து விபூதி பிரசாதம், குங்கும பிரசாதம், பில்வ பிரசாதம் கொடுக்குறோம். இந்த ஆலயத்தில் என்னென்ன பூஜைகள் மற்றும் தரிசனங்கள் நடக்கும்? பூஜைகள் காலையில் கோயில் வந்து 6 மணிக்கு நடை திறந்து 12 மணி வரைக்கும் கோயில் திறந்திருக்கும். காலையில் சுவாமிக்கு வந்து அபிஷேகம்லாம் முடிஞ்சு காலசந்தி பூஜை வந்து 7:25லேருந்து 7:35 நடக்கும். அப்புறம் வந்து உச்சிகால பூஜை வந்து 10:35 அளவில் நடக்கும். திருப்பி சாயந்தரம் 4 மணிலேருந்து 9 நடை திறந்து சாயரக்ஷ பூஜை வந்து 5:35 மணி அளவுக்குள்ள இந்த கோயில் வந்து பூஜை நடக்குது. இந்த பூஜா காலங்கள் போக மீதி நேரங்கள் பூரா தரிசன நேரங்கள் தான். இங்கு ஏதாவது அதிசயம் நடந்திருக்கா? இந்த கோயிலே வந்து மிகப்பெரிய அதிசயம்தான். வருடத்தில் 2 முறை வந்து சூரிய பகவான் வந்து இந்த கோயிலை வந்து உத்தராயண புண்ணிய காலம் என்று சொல்லக்கூடிய தை முதல் ஆடி வரை, அதில் வந்து மார்ச் மாதத்தில் குறிப்பாக 11ஆம் தேதியிலிருந்து 23ஆம் தேதி வரைக்கும் சுவாமி மேலே வந்து சூரியன் வந்து வழிபாடு பண்ணி பிரார்த்தனை பண்ணி வழிபாட்டு வழங்குவார் சூரிய பகவான். அதே மாதிரி தட்சிணாயன புண்ணிய காலங்கிறதுல ஆடி மாதத்திலிருந்து தை மாதம் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்தில் குறிப்பாக செப்டம்பர் மாதத்தில் 19லேருந்து 30ஆம் தேதி வரைக்கும் சுவாமி மேலே வந்து சூரிய பகவான் வந்து வழிபாடு பண்ணி பிரார்த்தனை பண்ணி வழிபடுவார். இது வந்து இந்த கோயிலோட மிகவும் சிறப்பானது. இது வந்து ரொம்ப கோயிலாடக்கூடிய அதிசயங்களும் ரொம்ப சிறப்பான விஷயம். ஒரு நாளைக்கு அதிகபட்சமாக எத்தனை பேர் இங்கே வருவாங்க? அதிகபட்சம் 1000க்கு மேலே அதிகபட்சமாக வருவாங்க. ஒவ்வொரு நாளைக்கும் இல்லை, அதிகபட்சமாக வர்றாங்க 1000க்கு மேலே தான். குறைவா அப்படின்னா ஒரு 200-300 பேருக்குள்ளே வருவாங்க. இங்கே எத்தனை கோபுரங்கள் இருக்குது? சுவாமிக்கு ஒரு கோபுரம், அம்பாளுக்கு ஒரு கோபுரம், 2 கோபுரம் மாத்திரம்தான். சுவாமி சனையில் ஒரு கோபுரமும் அம்பாள் சனையில் ஒரு கோபுரம் மட்டும்தான். மீனாட்சி அம்மன் திருக்கோயிலை கட்டுறதுக்காக இங்கிருந்து மண்ணை எடுத்தார்கள் என்று கேள்விப்பட்டேன். இது உண்மையா? ஆமாம், நம்ம கோயில் வந்து இருக்கல. நம்ம கோயிலுக்கு ஏற்றாப்படக்கூடிய தெப்பக்குளத்தில் வந்து மீனாட்சி அம்மன் திருக்கோயிலுக்கு வந்து திருப்பணி நடத்துறதுக்காக வேண்டி மண்கள் கற்கள்லாம் எடுத்துன்னு போனாங்க. அப்படி எடுக்கும்போது தான் வந்து அங்கேருந்தான் மிக பிரபலமான மீனாட்சி அம்மன் கோயிலில் வச்சுருக்கிற முக்குரு விநாயகரும் கிடச்சிது. இது உண்மைதான். அதனால தான் வந்து தெப்பக்குளமே வந்து அதுக்கு பின்னாடி தான் தெப்பக்குளமே அந்த மண் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் தான் அந்த பரப்பளவில் அந்த இடத்துல வந்து தெப்பக்குளமே கட்டப்பட்டது. இங்கே எத்தனை சாமிகள் இருக்கிறார்கள் மற்றும் அவர்களுடைய பெயர்கள் என்ன? சுவாமி சன்னதிக்கு சுவாமி பேர் வந்து முதல்ல முக்தீஸ்வரர், அம்பாள் பேர் வந்து மரகதவள்ளி. சுவாமி சன்னதியில் வந்து சன்னதிக்குள்ளே வந்து என்னெல்லாம் இருக்காங்கன்னா சூரிய பகவான் இருக்கார், சந்திர பகவான் இருக்கார், அப்புறம் வந்து விநாயகர் இருக்காங்க, சுப்பிரமணியர் இருக்காங்க, அப்புறம் உள்ளே வந்து ஒரு சின்ன நந்தி இருக்காங்க, அப்புறம் சுவாமியோட கோஷ்டம்னு சொல்லக்கூடிய சிவனுக்கு சுற்றி சுவாமி சன்னதிக்கு வெளியில் வந்து அம்பாள் மரகதவள்ளி அம்பாள் சன்னதி இருக்காங்க. அப்புறம் சுவாமியும் அம்பாளையும் சுற்றி சுவாமி கோஷ்டமாக வந்து கன்னி மூலையில் வந்து கன்னிமூல விநாயகரும், வாயு மூலையில் சொல்லக்கூடிய இடத்துல வந்து வள்ளி தேவியான முருகனும், சுவாமியை சுற்றி கோஷ்டத்தில் வந்து தட்சிணாமூர்த்தி, லிங்கோத்பவர், துர்க்கை, சண்டிகேஸ்வரர் இருக்காங்க. அப்புறம் இந்த ஆலயத்தில் வந்து வில்வ விநாயகர்னு ஒன்று, ஒரு வில்வ மரத்துக்கு கீழே வந்து ஒரு வில்வ விநாயகர் இருக்காது, அது ஒரு சிறப்பானது. அதுக்கப்புறம் வந்து காலபைரவர் இருக்காங்க. வெளியில் பிரகாரத்தில் வந்து வெளிப்பிரகாரத்தில் வந்து பெரிய நந்திகேஸ்வரர் இருக்காங்க. இதுதான் நம்ம ஆலயத்தினுடைய சுவாமி அவருடைய திருப்பெயர்கள். இதுவும் சிவபெருமானின் திருவிளையாடல்களில் ஒன்று தானே? இதை பற்றி இந்த ஆலயத்தில் 64 திருவிளையாடல்களில் இந்த கோயில் நடந்தக்கூடிய ஸ்தல வரலாறும் ஒன்று தான். இதுவும் திருவிளையாடல் நடந்த ஒரு கோயில் தான். இதை பற்றி விரிவாக இல்லை, ஏற்கனவே அந்த சுவாமிக்கு வந்து
அந்த இந்திரனுடைய வாகனம் வெள்ளையானைக்கு ஐராவத்து மோட்சம் கொடுத்த வரலாறு ஏற்கனவே குறிப்பிட்டதான் அந்த வந்து திருவிளையாடல். 64 திருவிளையாடலில் இந்த வெள்ளையானைக்கு மோட்சம் கொடுத்ததும் ஒரு திருவிளையாடல் தான். தாங்களிடமிருந்து நிறைய விஷயங்களை அறிந்தோம். இதை அனைவருக்கும் பகிர்வோம். மிக்க நன்றி. Hey everyone! If you liked this video, hit that like button and subscribe to this channel. Also, share this video with your loved ones and turn on post notifications so you don't miss out anytime we post a video. Until next time, stay tuned. Bye!